ओम शांति 12 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा वर्तमान तुमर पालना करुछंती, पाठ पढ़ाउछंती, घरे बसी राय देउछंती, तेणु प्रतिपादरे राय अर्थात श्रीमत नेउथाओ, तेबे उच्च पद मिलिब। बाबा वर्तमान तुमर पालना करुछंती, पाठ पढ़ाउछंती, घरे बसी राय देउछंती, तेणु प्रतिपादरे राय अर्थात श्रीमत नेउथाओ, तेबे उच्च पद मिलिब। प्रश्न, दंडरू मुक्ति पाइबा पाई दीर्घ समय धरी केउ पुरुषार्थ करिबा उचित? दंडरू मुक्ति पाइबा पाई दीर्घ समय धरी केउ पुरुषार्थ करिबा उचित? उत्तर, नष्टमोहा हेबार पुरुषार्थ, काहा सहित मध्य ममत्व न रहू, निज मन को पचारिबा उचित, मोर काहा प्रति मोह नाही तो, कौनसी भी पुराणा संबंध अंत समय रे मने न पड़ू, जोग बल द्वारा सबू हिसाब किताब को चुक्त करने को हेब, तेबे जाई बिना दंडरे उच्च पद मिलिब। ओम शांति। एबे तुमे काहा सम्मुखरे बसीछ? बाप दादांकर सम्मुखरे। बाबा भी कहिबाकू पड़िबो, ता सह दादा मध्य कहिबाकू पड़िबो। बाबा मध्य यही दादांक शरीर आधार रे तुम सम्मुखरे बसीछंती। तुमे बाहरे रहुथिले मध्य सेठारे बाबा को याद करिबाकू पड़ी थाए, चिट्ठी लेखिबाकू पड़ी थाए। एठारे तुमे सम्मुखरे अछ, कथावार्ता हेउछ काहा सहित? बाप दादांक सहित। यही दुई जण हेउछंती सर्वोच्च अधिकारी। ब्रह्मा हेले साकार एवं शिव हेउछंती निराकार। एबे तुमे जानुछ सर्वोच्च अधिकारी बाबा सहित किपरि मिसिबाकू हुए। बेहदर बाबा जहाँकू पतित पावन कही डाकुछंती, एबे साकार रे तुमे तांक सम्मुखरे बसीछ। बाबा पिलामानकर पालना करुछंती, पाठ पढ़ाउछंती, घरे बसी मध्य पिलामानकू बाबांकर राय मिलुछि कि घरे एहिपरि परिचालित हुआ। एबे बाबांकर श्रीमत को पालन कले श्रेष्ठरू श्रेष्ठ हेब। पिलामाने जानिछंती आमे सर्वोच्च बाबांक मत द्वारा सर्वोच्च पद पाउछु। मनुष्य सृष्टि रे सर्वोच्च पद एही लक्ष्मी नारायणकर अटे। एमाने अतीत रे राजत्व करी जाइछंती। मनुष्य जाई सेही श्रेष्ठ देवी देवता मानकू नमस्कार करुछंती। मुख्य कथा हेला ही पवित्रता। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती, किंतु केउठी सेमाने विश्वर मालिक, केउठी वर्तमानर मनुष्य, एक कथा तुम बुद्धि रे ही अछि। वास्तव रे भारत 5000 वर्ष पूर्वरु एहिपरि श्रेष्ठ थिला। आमे ही विश्वर मालिक थिलु। आउ काहारी बुद्धि रे कथा नाही। ये ब्रह्मा को मध्य ये ज्ञान नथिला। बिल्कुल घोर अंधकार रे थिले। वर्तमान बाबा आसी कहउछंती ब्रह्मारू विष्णु, विष्णुरू ब्रह्मा किपरि होइथांती। यह बहुत गुप्त रमणीय कथा अटे, जाहाकू आउ केही बुझी परिबे नहीं। बाबांक बिना यही ज्ञान केही पढ़ाई परिबे नहीं। निराकार बाबा आसी पढ़ाउछंती। कृष्ण भगवान उवाच नुहे, बाबा कहउछंती मु तुमको पढ़ाई सुखी कराउछि, पुणी मु निजर निर्वाण धाम को चली आसुछि। एबे तुमे संतान माने सत प्रधान हेउछ। एथिरे तुमर किछि हेले खर्च हेउ नाही। केवल निजको आत्मा भावी बाबा को याद करिबाकू हेब। पैसाटिए खर्च न करी मध्य बिना कौड़ी खर्च रे 21 जन्म पाई तुमे विश्वर मालिक हेउछ। पिलामाने पाई पैसा अर्थात अल्प किछि धन पठाई देउछंती।
ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯେତିକି ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ପକାଇଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପକାଇବେ, ନା ଅଧିକ ନା କମ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନଷ୍ଟମୋହା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ନଷ୍ଟମୋହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଠାରେ ମୋହଜିତ ରାଜାରାଣୀ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ଏବେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମମତ୍ୱ କାହିଁକି ରଖିବା? କେହି ବେମାର ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଯଦି କହନ୍ତି ରୋଗୀର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ମମତା ତୁଟିଯାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ନା। ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା, ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନଷ୍ଟମୋହା ହୁଅ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, ମୋର କାହା ପ୍ରତି ମୋହ ନାହିଁ ତ? ନଚେତ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ନଷ୍ଟମୋହା ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ନ କରି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? ଏବେ ସେସବୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଛି ନା। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ବାସାଇ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ରଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ଭାଗୀରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଧରାକୁ ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଆମକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ହେବ। 84 ଚକ୍ରରୁ ତୁମେ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ଆମେ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହେବୁ? ଏବେ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏହି ପୋଷାକରେ ଏହି ଘରେ କେବେ ମିଶିଥିଲ? କହିଥାନ୍ତି, ହଁ ବାବା, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମିଶୁଛୁ। ତେବେ ବୁଝାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଠିକ୍ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବୃକ୍ଷକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗର ନିକଟରେ ଅଛ ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଦେଖ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଶୁଣୁଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏସବୁ କଳ୍ପନା ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଇଏ ଆମ କୁଳର ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ବୃକ୍ଷ, ଡ୍ରାମା ଓ 84ର ଚକ୍ର ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଥିଲେ କରିବୁ, ଏହା କହିବା ଭୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଉଛି।
ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରୀତି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଓଲଟା ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଏହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବିଘ୍ନ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆସିବ, ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଲ କଥା ତୁମକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାହା ଶୁଣ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା ହେଉଛି। ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ବର ଯିବା ଦରକାର। ବର ପଛରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦଳ କିପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ଯାଉଥିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କେତେ ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆସବାବପତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଦରକାର ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ଜାଗା ନେଉଛି। ଏହି ସାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି କଥା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଘର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଗଲ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ଆସ୍ତିକ ନୁହନ୍ତି। ତାହା ବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା, ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଣି ଚମତ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ପୁଣି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ସାରା ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ତ ବହୁତ ଏଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବା ଆଦି ପିତା ଆଦମଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଦମ ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଯିବେ। ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ପୁଣି କେହି ଆସିବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିରୁ କେହି କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମନେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତିର ପାଟେ ପୂରା ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନା? ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ତୁମେ 2 ପଇସା ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲଗାଉଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ବିଲକୁଲ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମା ଅଟ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ତୁମକୁ ଏହି ଖୁସି ରହିଛି କି ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ହେବ। ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟ କଥାର ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? କିପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆମକୁ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ନାମ ଭାରତ ଅଟେ। ପୁଣି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଲେଖିଛୁ କି ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ତେବେ ବି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ ଥିଲା। କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ତ ପରିବାର ହୋଇଗଲା ନା, ଘର ହୋଇଗଲା ନା। ବ୍ରହ୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ଆଦି ପିତା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛ। ତୁମର ଏହା କଲେଜ ଅଥବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗାୟନ କରାଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ବିନାଶ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ଧନବାନ ହେଉଛ। ନେଚର କିଓର କରାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ କିଓର ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେଚର କିଓର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଖୁସି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଉପରେ ନାମ ଲେଖିଦିଅ ରୁହାନୀ ନେଚର କିଓର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବାର ଉପାୟ ଲେଖିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତିର କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ଉପାୟମାନ ବତାଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଲଗାଅ। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ସବୁ ରଖିଛ। ଭିତରକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ କୁହ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟ। ଏଠାରେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଶରୀର ତ ବିନାଶୀ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବେ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଭଲ କଥା ସବୁ ଲେଖୁଛ। ସେହି ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବା ବତୀ ଘର ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କର। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶିବ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି। ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ଯେପରି ବର୍ଷା ନେଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ସମୟରେ ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିଛି ହେଲେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ତେବେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହେବ, ପୁଣି 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯିବ। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାର କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତିର କଳା ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା ଆସିଥିବାରୁ ଲିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଫ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଉଛ। ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପଛରେ ଆସିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ିଯିବେ। ବୁଝିବେ ଯେ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବାବା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଚାଳିତ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଘ୍ନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ସବୁବେଳେ ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ଏବେ ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକରାଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀତଳ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକରାଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀତଳ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ସେହିପରି ନିଜ ଉପରେ ତଥା ଡ୍ରାମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାର ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତେବେ ଦୁର୍ବଳତାର ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ ହଲଚଲ ହେବାର ସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ଅନୁଭବ କର। ହେଉ ବାତାବରଣ ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ହୋଇଥିବ, ସମସ୍ୟା ବିକରାଳ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ହୁଅ। ତେବେ ବିକରାଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅବିନାଶୀ ରଙ୍ଗର ସଚ୍ଚା ହୋଲି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଅବିନାଶୀ ରଙ୍ଗର ସଚ୍ଚା ହୋଲି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 12 ନମ୍ବର। ଯେପରି ପରମାତ୍ମା ଏକ ଅଟନ୍ତି ଏହା ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଅଟେ। ଏହିପରି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନେକ କୁଟାଗୁଡ଼ିକର ସାହାରାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଭଟକିବା ବନ୍ଦ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଭଲ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଏହି ସତ୍ୟତାର ପରିଚୟର ବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ ଦିଅ। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପତାକା ତଳେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ସାହାରା ନେଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।